परित्राण मनुष्य ईश्वरଙ୍କ अनुग्रह प्राप्त हुए, जेपरिके लेखा अछि, अनुग्रह तुम्भे माने परित्राण पाइअछ। ईश्वर ए परित्राण प्राप्त व्यक्ति माननकु ख्रीष्टଙ୍କ सहित स्वर्गरे उपवेशन कराइअछन्ति एवं सेमानଙ୍କ निमन्ते ईश्वर करुणा करी आगामी जुगर अनुग्रहर धन देबा पाई जाउअछन्ति। प्रिय दर्शक बंधु, आपण आज परित्राण पाइअछन्ति कि एवं सेही धनर अंशी अटन्ति कि? जीशुଙ୍କ मधुर वाक्य चला पथे साजे दीप हमरी चरण अलिभा आलोक देई जीवनर प्रतिपदे जीवनर प्रतिपदे बढ़ाए से सत्य पथे पथ प्रदर्शिका से जे पथ प्रदर्शिका पथ प्रदर्शिका पथ प्रदर्शिका। प्रिय दर्शक बंधु, नमस्कार जणाई आजिर पथ प्रदर्शिका कार्यक्रमर एक विशेष अध्याय को आपण मानकु स्वागत जणाए। आपण ए कार्यक्रम रे नियमित भाव में योगदान करुथिबारु आपणकु विशेष धन्यवाद जणाए। आपणक मतामत को टेलीविजन स्क्रीन रे दिया जायथिबा ठिकाना रे आमको जणांतु। आपण मानक मध्यरु जदि केही ए पर्यंत आमको फोन करि पारि नाहंती तेबे आज ही सुजोग नियंतु ओ आम सहित जोगाजोग करंतु। आमे आपणक फोन कॉल रो अपेक्षा रे अछु। आपणक कुशलता आमे आशा करूअछु ओ आपणक निमंते निरंतर प्रार्थना जारी रखिछु। जदि आपणकर किछि व्यक्तिगत किबा पारिवारिक प्रार्थना अनुरोध अछि तेबे आमको जणांतु। आज एही कार्यक्रम द्वारा आपणक सहित साक्षात करिवार आ एक विशेष सुजोग पाइथिबारु प्रभुଙ୍କୁ धन्यवाद दिए। प्रभु आपणଙ୍କୁ बहुल भाबरे आशीर्वाद करंतु। ए कार्यक्रम द्वारा आपण जेपरी दिनकु दिन आत्मिक भावरे ईश्वरଙ୍କ वाक्य बुद्धि पाइबे ओ आपणଙ୍କ जीवन रे एक नूतन परिवर्तन आसीबो, एहाई आमर चेष्टा ओ ईश्वरଙ୍କ निकटरे प्रार्थना। प्रभु आपणଙ୍କୁ बहुल भावरे आशीर्वाद करंतु। आजिर अध्ययन रे आमे एक आनंददायक वार्ता सुनिबा। आपण माने प्रस्तुत कि? पूर्व अध्याय रे आलोचना करिथिलु जे जेउ माने शैतान रो इच्छा रे आचरण करंती से माने मृत ओ ईश्वरଙ୍କ क्रोधर पात्र। आजिर आलोचना आमको एहार समाधान विषय कुहे। एपरि अवस्था रे अर्थात आम्भे माने अपराध रे मृत थिले हे दयासागर ईश्वर से तांकर महाप्रेम रे प्रेम कले ओ आम्भ मानंकु ख्रीष्टଙ୍କ ठारे जीवन दान देई अछंती। परित्राण ईश्वरଙ୍କ दया ओ अनुग्रहर फल स्वरूप मनुष्यर चेष्टा द्वारा ता होई न थाए। एहा कहे जे ख्रीष्टଙ୍କ बिना मनुष्य माने सेमानक पाप रे मृत थिबा समय रे पिता परमेश्वर अपना अपार दया और प्रेम रे प्रभु जीशुଙ୍କ द्वारा परित्राणर कार्य साधन कले। अनुग्रह रे आमको नुआ जीवन देई अछंती। ए अध्ययन को आगो को नेबा पूर्वरु आसंतु एक भक्तिमूलक गीत सुनिबा। परमेश्वर
ଗଢ଼ିଛ ମୋତେ ଗଢ଼ିଛ ମୋତେ ଆସନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା। ଆଜି ଆମେ ଏଫେସିୟ 2 ପର୍ବର 4 ପଦରୁ 7 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯିବା। ଏଠାରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରାଇଦିଏ ଯେ ଗତ ପାଠରେ ଆମେ ମଣ୍ଡଳୀ ନିର୍ମାଣ ନିମନ୍ତେ ଉପକରଣ ବିଷୟ ନେଇ ଅଧ୍ୟୟନ ତଥା ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ ଓ ଶୟତାନ କିପରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ରୂପକ ଉପକରଣକୁ ନେଇ ତାହାର କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ଓ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଶକ୍ତିହୀନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରେ ତାହା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର କିପରି ତାହାଙ୍କର ଶକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରି ତାହାଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀକୁ ନିର୍ମାଣ କରନ୍ତି ଓ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ତାହା ଆଜି ଆମେ ଏହି ଏଫେସିୟ 2 ପର୍ବର 4 ପଦରୁ 7 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ଯିବା। ଏଫେସିୟ 2 ପର୍ବର ଏହି ବିଭାଗ ମଧ୍ୟରେ ପାଉଲ ମଣ୍ଡଳୀର ଅତୀତ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଓ ଭବିଷ୍ୟତ ଓ ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କର ଏକ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସେମାନଙ୍କର ଅତୀତ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଓ ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟ ନେଇ ପ୍ରକାଶ କରିସାରିଛନ୍ତି, ଯେପରି ସେମାନେ ଅନ୍ୟ କାହା ନିକଟକୁ ନ ଯାଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅନ୍ତି ଓ ସେମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସ୍ଥିତି ଓ ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟ ନେଇ ଜାଣିବାକୁ ପାରନ୍ତି। ପାପର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ୟଭ୍ରଷ୍ଟ ହେବା। ଆମେ ଆଦୌ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସ୍ତରକୁ ଆସିପାରିବା ନାହିଁ। ତାହା ହିଁ ଆମର ଅବସ୍ଥା। ପାପ ଓ ଅପରାଧରେ ମୃତ ଓ ଶୟତାନ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ। ଆମମାନେ ଉଦ୍ଧାରପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ତାହା ହିଁ ଥିଲା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ
ଅନୁଦ୍ଧାର ପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ଜଗତରେ ଏକ ଆତ୍ମିକ ଅନ୍ଧ ଭାବରେ ବିଚରଣ କରୁଅଛି। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଅତୀତ ଜୀବନର ବିବରଣୀ ଅତି ସୁନ୍ଦର ନୁହେଁ। ଆମ୍ଭେମାନେ ଏହି ଯୁଗର ଭାବଧାରା ନେଇ ଆଚରଣ କରୁଥିଲୁ। ଆମ୍ଭେମାନେ ଏହି ଜଗତର ସମାଜ, ସଭ୍ୟତା ଓ ଜୀବନଧାରାକୁ ଅନୁକରଣ କଲୁ। ଆମ୍ଭେମାନେ ଆକାଶମଣ୍ଡଳର ଦୁଷ୍ଟାତ୍ମାମାନଙ୍କ ଶକ୍ତିରେ ପରିଚାଳିତ ହୋଇ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲୁ। ଯେଉଁ ଆତ୍ମା କି ଅବାଧ୍ୟତାର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ କରେ, ସେ ହେଉଛି ଶୟତାନ, ଆଉ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନେଇ ତାହାର ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ ପରିଚାଳିତ କରାଏ। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ ଜଗତରୁ ପୃଥକ ହେବା ନେଇ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି, ସେମାନେ ସେହି ବିଷୟ ନେଇ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ଯାହାକି ମାଂସିକ, ଦୈହିକ ଅଥବା ଈଶ୍ୱରବିହୀନ ଜୀବନ। କିନ୍ତୁ ଏହି ନଷ୍ଟକଳ୍ପ ଜଗତର ସ୍ୱାଭାବିକ ପାପ ସବୁ ମାନସିକ ଓ ଆତ୍ମିକ ପାପ, ଆଉ ଏହିସବୁ ପାପ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦୃଶ୍ୟ ପାପ ଅପେକ୍ଷା ସବୁଠାରୁ କଦର୍ଯ୍ୟ ପାପ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବେ। ଆଜି ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କହନ୍ତି ସେମାନେ ପାପରେ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରନ୍ତି ନାହିଁ ବୋଲି କହନ୍ତି। ସେମାନେ କହନ୍ତି, ନାହିଁ, ମୁଁ ଏହି ସମସ୍ତ ପାପ କରେ ନାହିଁ। କେତେକ ଲୋକ ଯେପରି ଜୀବନଯାପନ କରନ୍ତି, ମୁଁ ସେପରି କରେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜଣେ ଭକ୍ତ ଦାସ ଏହିପରି ସଦାସର୍ବଦା ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଯେପରି କରନ୍ତି ତୁମମାନେ କ'ଣ ସେହିପରି ଜୀବନଯାପନ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କର? ଆପଣ କ'ଣ ଟେଲିଭିଜନ ପରଦାରେ ପାପ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସେହିସବୁକୁ ପ୍ରତିନିହତ ଭାବେ କରନ୍ତି? ଲୋକମାନେ ଏହିପରି ବାକ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିବାର ଶୁଣିବାକୁ ପାରେ ଯେ ସେମାନେ ସେହି ପୁତ୍ର ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ କରିଦିଅନ୍ତି, ଯାହାକି ବେଶ୍ୟାଚାର, ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନ ପ୍ରଭୃତି ଚିତ୍ରଣ କରନ୍ତି। କେତେକ ଭକ୍ତମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ସେହି ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ ପରିବେଷଣରେ ଖୁବ୍ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନେ ପ୍ରତିନିହତ ଭାବେ ସେହି ପାପକୁ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି। ତାହା ହିଁ ଯୋହନ କହୁଅଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସେ କହନ୍ତି, ଜଗତକୁ ପ୍ରେମ କର ନାହିଁ। ଆପଣ କ'ଣ ପ୍ରକୃତରେ ଏହାକୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି? ଏହି ବିଷୟରେ ଆପଣ କିପରି ଅନୁଭବ କରନ୍ତି? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି, ଯେ କେହି କୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତି କାମ ଭାବରେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରେ, ସେ ତାହା ସଙ୍ଗରେ ମନେ ମନେ ବ୍ୟଭିଚାର କଲାଣି, ଯାହାକି ମାଥ୍ୟୁ 5:28 ଲେଖା ଅଛି। ଆମ୍ଭେମାନେ ମନେ ମନେ ପାପ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ଜଗତ ହେଉଛି ନଷ୍ଟ ଜଗତ। ଏହି ଜଗତରେ ପୃଥକୀକୃତ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ। ମନୁଷ୍ୟର ହୃଦୟ ହେଉଛି କଳୁଷିତ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସିମୋନ ପିତର ଏହିପରି ଭାବେ ନଷ୍ଟ ଜଗତକୁ ଉପସ୍ଥାପିତ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ଅନ୍ୟାୟ ବେତନର ଲାଳସାକାରୀ ବିଓରର ପୁତ୍ର ବିଲିୟମର ମାର୍ଗ ଅନୁସରଣ କଲେ ଓ ସତ୍ୟ ମାର୍ଗ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ବିପଥଗାମୀ ହେଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଆପଣା ଅପରାଧ ସକାଶେ ଅନୁଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା। ଗୋଟିଏ ମୂକ ପଶୁ ମନୁଷ୍ୟ ସ୍ୱରରେ କଥା କହି ଭାଓବାଦୀର ଉନ୍ମତ୍ତତା ନିବୃତ୍ତ କଲା, ଯାହାକି ଦ୍ୱିତୀୟ ପିତର 2:15 ଓ 16 ଲେଖା ଅଛି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ନଷ୍ଟ ଜଗତର ଏକ ଛବି। ଏଫେସୀୟ 2:4-6 ମଧ୍ୟରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ମାତ୍ର ଏପରି ଅପରାଧରେ ମୃତ ହେଲେ ହେଁ ଦୟାର ସାଗର ଯେ ଈଶ୍ୱର, ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ମହାପ୍ରେମରେ ପ୍ରେମ କଲେ, ସେଥିସକାଶେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ସଜୀବ କରିଅଛନ୍ତି। ଅନୁଗ୍ରହରେ ତୁମେମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଅଛ, ପୁଣି ତାହାଙ୍କ ସହିତ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ଥାପିତ କରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ତାହାଙ୍କ ସହିତ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଉପବେଶନ କରାଇଅଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ଆମେ ଏକ ମହାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖୁଅଛୁ। ଲେଖା ଅଛି ମାତ୍ର, ଆଉ ଏ ମାତ୍ର ଶବ୍ଦଟି 2 ପ୍ରଥମ 3 ପଦ ସହିତ ଏକ ଯୋଗାଯୋଗ ରକ୍ଷା କରେ, ଯେଉଁଠାରେ କି ଆମେ ଆମର ପୁରାତନ ସ୍ୱଭାବ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ, ଯାହାକି ଆମମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ମୃତଗ୍ରସ୍ତ କରାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ୍ଭେମାନେ ଶାରୀରିକ ଅଭିଳାଷରେ ପରିଚାଳିତ ହୋଇ ଆମମାନଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ କାମନାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ପାପ ଓ ଅପରାଧରେ ମୃତ ହେଉ। ଏହା ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀର ଅତୀତ ଜୀବନର ଅନୁଭୂତିକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ। ମାତ୍ର ଏପରି ଅପରାଧରେ ମୃତ ହେଲେ ହେଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅସୀମ ଅନୁଗ୍ରହ ଓ ପ୍ରେମ ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ସଜୀବ କରିଅଛି। ଈଶ୍ୱର ଅନୁଗ୍ରହକାରୀ ଓ ସେ ଦୟାରେ ମହାନ। ଆପଣ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ କରନ୍ତି ତାହା ତାହାଙ୍କଠାରେ ଅଛି।
ମାତ୍ର ସେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଆଶା କରନ୍ତି, ତାହା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ। ସେ ଚାହାନ୍ତି ଆପଣ ଯେପରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ଥରେ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ କେତେକ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଛୁଟି କଟାଇବା ନିମନ୍ତେ ସମୁଦ୍ର ଦେଖି ଯାଇଥିଲେ। ମାତ୍ର ସେ ତହିଁ ପୂର୍ବରୁ କେବେ ହେଲେ ସମୁଦ୍ର ଦେଖିନଥିଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସମୁଦ୍ରକୁ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଝରଝର ଲୁହ ବୋହିଗଲା। ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଥିଲେ ସେମାନେ ତାହା ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ତୁମେ କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଅଛ? ତାପରେ ସେ ସେହି ସମୁଦ୍ର ଆଡ଼କୁ ଅଙ୍ଗୁଳି ଦେଖାଇ କହିଲେ, ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଏକମାତ୍ର ବିଷୟ ଯାହାକି ମୁଁ କେବେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ପାରିଥିଲି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୟାର ସାଗର ରହିଅଛି। ସେଠାରେ ଏହା ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଅଛି। ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ତାହାଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତି। ତେବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହରେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆମ୍ଭେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାପ ଓ ଅପରାଧରେ ମୃତ ହୋଇଥିଲୁ ଓ ଆମ୍ଭେମାନେ ନିଜେ ନିଜକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସମର୍ଥ ଥିଲୁ। ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରି ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟକୁ ଆସିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ କାହିଁକି ଏପରି କଲେ? ତହିଁର କାରଣ ସେ ହିଁ କେବଳ ଜାଣନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କର ସେପରି କୌଣସି ଉତ୍ତମତା ବା ଧାର୍ମିକତା ହେତୁ ନୁହେଁ। କାରଣ ପବିତ୍ର ବାଇବଲ କହେ, ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ତାହାଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହରେ ତୁମେମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛ, ତାହା ତୁମମାନଙ୍କର ନିଜଠାରୁ ହୋଇନାହିଁ। ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାନ କ୍ରିୟାକର୍ମରୁ ନୁହେଁ, ଯେପରି କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ଦର୍ପ ନ କରେ। ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, ତା ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱର ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ପ୍ରେମକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ କି ଆମମାନଙ୍କର ପାପକୁ ଲୁଚାଇ ରଖିପାରିବେ ନାହିଁ କି ଆମମାନଙ୍କୁ ସେହି ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି ଅଟନ୍ତି। ଏହି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ଈଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି ନୈତିକ ଶାସକ। ଈଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି ଧାର୍ମିକ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପବିତ୍ର ଓ ଉତ୍ତମ। ତାହା ଆଉ ଏକ ବିଷୟ ଯୋଗ କରେ ଯେ ଈଶ୍ୱର ସେହିସବୁ ବିଷୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଯାହାକି ଭୁଲ। ତାହା ହେଉଛି ସେହି ଭୁଲ ତାଙ୍କର ନିଜର ସ୍ତର ନେଇ। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରେମ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ପ୍ରେମ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ଦେଇଛି। ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଅସମର୍ଥ ହେବା ବିନା ସେ ପ୍ରେମ କରିପାରନ୍ତି। ମୁଁ ଭାବିଲି ଆପଣ ଯୋହନ 3 ପର୍ବର 16 ପଦଟିକୁ ମୋତେ ଦେଖାଇବେ ବୋଲି। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସେହି ପଦଟି ଆମକୁ କ'ଣ କହେ। କାରଣ ଈଶ୍ୱର ଜଗତକୁ ଏଡ଼େ ପ୍ରେମ କଲେ ଯେ ସେ ଆପଣାର ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଦାନ କଲେ, ଯେପରି ଯେ କେହି ତାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ବିନଷ୍ଟ ନ ହୋଇ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ଏହା କ'ଣ କହେ ଯେ ଈଶ୍ୱର ଜଗତକୁ ଏଡ଼େ ପ୍ରେମ କଲେ ଯେ ସେ ଜଗତକୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ? ନୁହେଁ, ତାହା ଏଠାରେ ପ୍ରକୃତରେ କୁହାଯାଏ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଏହା କଲେ ଈଶ୍ୱର ଜଗତକୁ ଏଡ଼େ ପ୍ରେମ କଲେ ଯେ ସେ ଆପଣାର ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଦାନ କଲେ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଈଶ୍ୱର ପ୍ରେମ ଦ୍ୱାରା ଜଗତକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। କାରଣ ସେ ଆହୁରି କହନ୍ତି, ଯେପରି ଯେ କେହି ତାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ବିନଷ୍ଟ ନ ହୋଇ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ଆପଣ ଓ ମୁଁ ଆମେ ବିନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛୁ। ଆମେମାନେ ନଷ୍ଟକଳ୍ପ ପାପୀ। ଆଉ ଈଶ୍ୱର ତଥାପି ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମ ଆମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଏକ ପରିତ୍ରାଣ ଦେବାକୁ ଥିଲା, ଆଉ ସେ ଆମମାନଙ୍କର ପାପ ନିମନ୍ତେ ସେହି ଜରିମାନା ଦେଲେ। ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ତାହାଙ୍କର ପ୍ରେମ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତି ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଅନୁଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା। ଜଣେ ପୁତ୍ର ତାର ଭୁଲ ନିମନ୍ତେ ତାହାର ପିତାଙ୍କଠାରୁ ଦୟା ପାଇ ନପାରେ, ମାତ୍ର ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ ଦୟା ପାଇପାରିବ। ହଁ, ଯଦିଓ ତାହାର ପାପ ନିମନ୍ତେ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହଭାଗିତାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୁଏ, ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୟାରୁ ନୁହେଁ। ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦେଇପାରେ, ମାତ୍ର ସେ ସଦାସର୍ବଦା ତାହାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରି ଆସିପାରିବ। ପ୍ରଥମ ଯୋହନ 1 ପର୍ବର 9 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଯଦି ଆମ୍ଭେମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରୁ, ତେବେ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପାପ କ୍ଷମା କରିବାକୁ ଓ ସମସ୍ତ ଅଧର୍ମରୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପରିଷ୍କାର କରିବାକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଓ ନ୍ୟାୟବାନ ଅଟନ୍ତି।
କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଅନ୍ଧକାରରେ ରହୁ ଆଉ କହୁ ଯେ ତାହାଙ୍କ ସହିତ ଆମମାନଙ୍କର ସହଭାଗିତା ଅଛି ବୋଲି, ତାହେଲେ ଆମ୍ଭେମାନେ ମିଥ୍ୟା କହୁ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଜୋହନ ପ୍ରଥମ ପର୍ବର 7 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଯେପରି ଜ୍ୟୋତି ନିବାସୀ, ଆମ୍ଭେମାନେ ଯଦି ସେହିପରି ଜ୍ୟୋତିରେ ଆଚରଣ କରୁ, ତେବେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରସ୍ପର ସହଭାଗିତା ଅଛି। ପୁଣି ତାହାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତ ସମସ୍ତ ପାପରୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପରିଷ୍କାର କରେ। ଯଦି ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ରୂପକ ଆଲୋକରେ ଚାଲେ ଆଉ ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ପାରେ ଯେ ମୁଁ ଉଣା ପଡ଼ିଯାଇଛି, ତାହେଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ରକ୍ତ ମୋତେ ମୋର ସମସ୍ତ ପାପରୁ ପରିଷ୍କାର କରିପାରିବ। କାହିଁକି? କାରଣ ଈଶ୍ୱର ଏହା ତାହାଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ସାଧନ କରନ୍ତି। ସେ ଦୟା ଓ ଅନୁଗ୍ରହରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଈଶ୍ୱର। ଈଶ୍ୱର ଆଜି ଏହି ଜଗତ ପ୍ରତି ତାହାଙ୍କର ବାହୁ ବିସ୍ତାର କରି କହନ୍ତି, ତୁମ୍ଭେମାନେ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସିପାର ଯଦି ତୁମେମାନେ ମୋହର ପଥ ଦେଇ ଆସିବ। ଏଠାରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରାଇ ଦିଏ ଯେ ଏହା ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସୃଷ୍ଟ ଜଗତ ଓ ସେ ତାହାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସାଧନ କରୁଅଛନ୍ତି। ସେ ତାହାଙ୍କର ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସାଧନ କରୁଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ତାହାଙ୍କ ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ ଆସିବାକୁ ହେବ। ଆପଣ ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ତାହାଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବେ, ତାହେଲେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ ଓ ଆପଣ ତାହାଙ୍କର ପ୍ରେମକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ। ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ହେତୁ କେବଳ ଉଦ୍ଧାର ସାଧନ କରିନାହାନ୍ତି, ମାତ୍ର ସେ ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀଙ୍କୁ ସେହି ଆତ୍ମିକ ମୃତ୍ୟୁରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ସଜୀବ କରିଅଛନ୍ତି। ପୁଣି ତାହାଙ୍କ ସହିତ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ଥାପିତ କରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ତାହାଙ୍କ ସହିତ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଉପବେଶନ କରାଇଛନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀର ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥିତି। ଯେଉଁମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ତାହାଙ୍କୁ ହୃଦୟରେ ଗ୍ରହଣ କରିଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଅତୀତର ପାପ ତଥା ଅପରାଧରୁ ଉଦ୍ଧାରପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ଜୀବିତ ଅଟନ୍ତି ଓ ସେହି ଆତ୍ମିକ ମୃତ୍ୟୁରୁ ଉତ୍ଥିତ ହୋଇ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ କରିଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀର ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ? ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ 2 ପର୍ବର 7 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଯେପରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କରୁଣା କରି ଆଗାମୀ ଯୁଗରେ ଆପଣା ଅନୁଗ୍ରହର ଅତ୍ୟଧିକ ଧନ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀର ଏକ ଚମତ୍କାର ଭରସା ଯେ ଦିନେ ସେ ସେହି ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଆଉ ତାହା କେବଳ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା, ମାତ୍ର ନିଜର ଧର୍ମକର୍ମ ହେତୁ ନୁହେଁ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ନିଜର ଧର୍ମକର୍ମ ହେତୁ ସେହି ସ୍ୱର୍ଗରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବା ନାହିଁ। କାରଣ ମନୁଷ୍ୟର ଧର୍ମକର୍ମ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦୁର୍ଗନ୍ଧର ସମାନ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାହାଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ସେହି ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବା। କାରଣ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ତାହାଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଧାର କରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହ ସଜୀବ କରାଇଛନ୍ତି ଓ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ତାହାଙ୍କ ସହିତ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଉପବେଶନ କରାଇଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ତାହାର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ସେ ଏହି ଜଗତରେ ଥାଉଁ ଥାଉଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ସେହି ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ କରି ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ସହଭାଗିତା ଲାଭ କରେ। ସେ ସେହି ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଶାନ୍ତି ଓ ଆନନ୍ଦକୁ ଏହି ଜଗତରେ ମଧ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରେ ଓ ଏହି ଜଗତରୁ ବିଦାୟ ନେବା ପରେ ସେହି ସ୍ୱର୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ସହଭାଗିତା ଲାଭ କରେ। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ନିଗୂଢ଼ ବିଷୟ ସ୍ମରଣ କରାଇ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ସେହି ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରି ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ଓ ସେହି ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହୋଇ ତହିଁର ବିଭବକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ତାହାର ଉତ୍ତମ ଜୀବନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଈଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କର ଅସୀମ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରି ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣକୁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞାତ କିଡ଼ାନ ଦେଶରେ ପ୍ରବେଶ କରାଇଥିଲେ ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ତାହା ସେମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ସ୍ୱରୂପେ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର ସେହି ଦେଶରେ ବାସ କରି ତହିଁର ଫଳ ଭୋଗ କରିବା ସେମାନଙ୍କର ବାଧ୍ୟତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲା। ତେଣୁ ଆସୁ ସେହି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେହି ଅନନ୍ତ ବିଭବର ଭାଗିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ। ଅର୍ଥାତ୍
आम जदि पुरस्कार पाइबा चाहूँ ताहले आमको ईश्वर वाक्य अनुजाई तांकर बसीभूत हो जीवन यापन करने को हेब तांकर इच्छा और अभिमत को सफल करने को हेब। हाँ, आम ईश्वर अनुग्रह द्वारा उद्धार प्राप्त हो मात्र पुरस्कार अधिकारी होगाक हेले से स्वर्ग राज्य रे स्थान ग्रहण करने को हेले आम को ईश्वर ठारे विश्वास करी ख्रीष्ट ठारे विश्वास करी तांकर वाक्य अनुजाई जीवन यापन करने को हेब। ताहले आम ईश्वर आशीर्वाद अधिकारी होगा संगे संगे आम से स्वर्गीय विभवर अधिकारी हो पारिबा आम ईश्वर द्वारा पुरस्कृत हो पारिबा। प्रभु प्रत्येक को यह संक्षिप्त आलोचना मध्य दे आशीर्वाद करंतु। आज अध्ययन आपणक आत्मिक जीवन निमंते अधिक लाभवान होइछि या मु विश्वास करूछि। ईश्वर मनुष्य को जो जीवन दान दे अछंती ता परित्राण अटे एवं एही परित्राण मनुष्य ईश्वर अनुग्रह रे प्राप्त हुए जेपरिके लेखा अछि अनुग्रह रे तुम्भे माने परित्राण पाई अछ। ईश्वर एही परित्राण प्राप्त व्यक्ति माननकु ख्रीष्टଙ୍କ सहित स्वर्ग रे उपवेशन करी अछंती एवं सेमानंक निमंते ईश्वर करुणा करी आगामी युगर अनुग्रहर धन देबा पे जाउ अछंती। प्रिय दर्शक बंधु, आपण आज परित्राण पाई अछंती कि एवं सेही धनर अंशी अटंती कि? आगामी अध्याय रे आमे आहुरी अधिक विषय आलोचना करिबा। आपण नियमित ए कार्यक्रम रे योगदान करंतु और ईश्वरଙ୍କ ठारू आशीर्वाद प्राप्त हुअन्तु। प्रभु आपणको विशेष भावरे आशीर्वाद करंतु। धन्यवाद। कार्यक्रम शेष करिबा पूर्वरु आसंतु पदे प्रार्थना करिबा। प्रिय प्रभु, तो पवित्र नाम को धन्यवाद देउछु। पुणे एक नूतन चिंता नूतन शिक्षा आमानकु प्रदान करथिबारु तोर महत नाम को धन्यवाद देउछु। जेबळी भावरे प्रभु तोर वाक्य रे हमकु कहा जायछि प्रभु, हाँ प्रभु, परित्राण केवल तुमोर द्वारे प्रभु आसी अछि प्रभु। हाँ प्रभु, आमे निजे जहा पाइबाकु योग्य नुह प्रभु, किंतु तुमे प्रभु ताहा आमानकु प्रदान करिअछ। सेथिपय प्रभु तोर महत नाम को धन्यवाद देउछु। सब प्रत्येक लोक प्रभु जेबळी भावरे तुमो ठारे प्रभु लागी रहिबे, हाँ प्रभु तुमरी से सेवा कार्य करिबे, तबे सेपरि प्रत्येक जनकर जीवन रे प्रभु कार्य साधन करा बोली प्रार्थना करूछि। हाँ प्रभु, ए अनुग्रह प्रभु तुमरी प्रभु दया तुमरी प्रभु सपा से आशीर्वाद द्वारा प्रभु आज आम माने प्रत्येक जन प्रभु तुमरी से परित्राण पाई अछि प्रभु। प्रत्येक जनक निमंते प्रार्थना करूछि प्रभु, ए परित्राण जीवन प्रभु तुम ठारे प्रभु जेबळे लागी रहिबु, सेपरि प्रत्येक जनकर जीवन रे प्रभु तुमे कार्य साधन कराओ। प्रभु यीशु ख्रीष्टଙ୍କ नामरे मागुछि, आमेन। गत प्रश्नर उत्तरटी होछि सी पाप। आजिर प्रश्नटी होछि ईश्वर आम्भमानंकु काहा द्वारा उद्धार करंती? ए विचार, बी उत्तम जीवन, सी धार्मिकता, डी अनुग्रह। এই প্রশ্নর উত্তর আসন্তাকালি সন্ধ্যা 6টা মধ্যে অপশন এ, বি, সি, ডি মধ্যরু সঠিক উত্তর বাছি আপনার নাম ও সম্পূর্ণ ঠিকনা সহিত 9777221415 ফোন নম্বরে SMS কিংবা WhatsApp দ্বারা জଣାইବାକୁ অনুরোধ। जदि आपको आम कार्यक्रम भल लगुच तेबे 044490812996 रे मिस्ड कॉल दे विजय होई परिबे। गत सप्ताहर विजय दर्शक बंधु हेले भुवनेश्वर रंजित कुमार माझी और परिवार।